भी तुहाडे नाल वंडना चाहुंदा कि एक क्रिश्चियन मस्ट ओ फॉरगिव करने वाला पर्सन होना चाहिए। एक क्रिश्चियन प्यार करने वाला पर्सन होना चाहिए। एक क्रिश्चियन जो तो कोई माफ़ी ना भी मंगे वो माफ़ करने वाला पर्सन होना चाहिए। बाइबल च किते नहीं लिखा अगर तेनू तेरे तो माफ़ी मंगे तू माफ़ कर दी, अगर ना मंगे तो तू माफ़ ना करे। नहीं, एक क्रिश्चियन जरूरी है कि वो माफ़ करने वाला पर्सन हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा जे किसी ना तुहाडा विरोध होवे ते की करना, माफ़ करना उन्हें, ताकि तुहाडा पिता जिहड़ा स्वर्ग विच है तुहाडे अपराधां नूं माफ़ करे। बाइबल च लिखा एक हाकम सिगा और वो तो किसी ने कर्जा लिया सी और की होया कि वो पर्सन कर्जा ना दे सकिया। पक्खे नूं होर पासे कर दे। वो कर्जा ना दे सकिया और वो हाकम ने कहा कि इनू फड़ो और अंधकोर दे विच सिट दियो। तो मिन्नतां करन लग पिया कि मैनू माफ़ कर दियो कर्जा मेरा और मेरी जान नू बख्श दियो। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी फैमिली है, मैं तो रुल जावांगा पूरी तरह दे नाल। और उस हाकम ने उत्ते दया की, उन्होंने माफ़ कर दिता। अगों वही पर्सन जिन्होंने माफ़ी मिली सी अगों जांदा वा ते की होया, उन्हें भी किसी तो पैसे लेने सी ते उन्होंने फड़ के कहंदा कि मेरे पैसे मोड़ नहीं था तेनू मैं अंधकोर दे विच सटवा देना। तो वह मिन्नतां करदा और ओदी एक पेश नहीं जान दिंदा और उन्होंने माफ़ नहीं करदा, अंधकोर दे विच उन्होंने जेल खाने विच सटा दिंदा। जदों हाकम नूं पता लगदा ते वह कहंदा कि जिस तरह मैं तेरे ते दया कीती सी, मैं तेनू माफ़ किया, तेनू नहीं सी चाहिदा कि अग्गों तू माफ़ करदा। इत्थों तक चेलियां ने कहा प्रभु सानू दुआ करनी सिखा। प्रभु ने की किया कि कहो कि जिस तरह प्रभु जी मैं अपने करजाइयां नू माफ़ करदा, तू भी मेरे माफ़ कर। हालेलुया। माफ़ करना बहुत जरूरी है। फिलिपियां 2:5 लिखा तुहाडा ओह सुभाअ होवे जिहड़ा मसीह यीशु दा भी सी। और मसीह यीशु जो क्रूस से सगे तो किसी ने माफ़ी नहीं सी मंगी। कि किसी ने मंगी सी माफ़ी उन्होंने तो मेरी भैन मेरे भाई किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह तो माफ़ी नहीं मंगी। पर प्रभु ने क्या पिता इन्हों माफ़ कर, ए नहीं जानते ए की करते हैं। जे तुसीं स्तिफनुस की गल नूं लाओ, स्तिफनुस नूं पथराओ करके मरण के किनारे जो स्तिफनुस सीगा, स्तिफनुस ने की किया, कहंदा पिता इन्हों माफ़ कर। हालेलुया। अज सानूं समझण दी लोड़ आ। अगर असी कह रहे हैं कि मैं वाकई सच्चा क्रिश्चियन हाँ, वाकई मैं पवित्र आत्मा नाल भरिया होया वां, ते तुहाडे च माफ़ी दा और प्रेम दा और दया दा आत्मा काम करदा होना चाहिए वा। हालेलुया। और अगर तुसी नहीं माफ़ कर पा रहे तो अज मौका कि परमेश्वर नूं कहो खुदा मैनू दे माफ़ करने वाला मन दे मैनू प्यार करने वाला मन दे मैनू दया करने वाला मन परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल च लिखिया कि जो असीं पढ़ते हैं बाइबल दे विच यूहन्ना दी पत्री पहली पत्री उहदा 1 अध्याय लिखिया, उहदी 5 आयत तो पढ़ांगे। यूहन्ना दी पहली पत्री उहदा 1 अध्याय उहदी 5 आयत तो अते ओ समाचार जिहड़ा असां उहदे कोलों सुनिया है अते तुहानूं सुणाउंदे हां, सो ए है जो परमेश्वर चानण है अते हनेरा ओदे विच मूलों नहीं। जे असी आखीए पई साडी ओदे नाल संगत है अते चलीए हनेरे विच ते असी झूठ मारदे हां अते सत्त उत्ते नहीं चलदे। पर जे असी चानण विच चलीए जिवें ओ चानण है तां साडी आपो विच संगत है। आमीन। कहंदा परमेश्वर दा वचन कहंदा जे असी आखीए पई साडी ओदे नाल संगत है ते चलीए हनेरे विच ते असी झूठ मारदे हां। जे असी कहने कि साडी यीशु मसीह नाल फैलोशिप आ ते साडे फल भी नजर आने चाहिए। लिखिया माड़ा जिहड़ा दरख्त आ अच्छा फल नहीं दे सकता और अच्छा दरख्त माड़ा फल नहीं दे सकता। तुसी अपने फलों तो पहचाने जाते हो। मेरी भैन मेरे भाई एक खास 2-3 चीज़ां जिहड़ियां अज मैं तुहाडे नाल वंड रिहा कि अगर तुसी प्रभु दे विच आ मस्ट आ तुहाडा दिल माफ़ करने वाला होना चाहिए, तुहाडा जीवन माफ़ करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। एक पंजाबी दे विच सीधी सीधी गल भी कहंदे जिहड़ा माफ़ करदा वो की आ वड्डा वा। हालेलुया। हालेलुया। और नाल ही असीं ये सुनिया की किया कि ताकि तुहाडा स्वर्गी पिता तुहानूं माफ़ करे। मेरी भैन मेरे भाई अगर तुसी दूजियां नूं फॉरगिव नहीं करदे, अगर तुसी दूजियां नूं कवर नहीं करदे
ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ, ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ? ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਬਹੁਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੋਲਿਊਮ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਕਹੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁਰਖ ਗੂੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮਾਨਤ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਰਸੀ ਲਾਰਡ, ਮਰਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਯਸਾਇਆ ਨੇ 1 ਤੋਂ 5 ਅਧਿਆਏ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 6 ਅਧਿਆਏ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਨਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਜੋ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਰਸੀ, ਦਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਵਾਧਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਔਰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਭਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਬ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 13 ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੈਣੇ ਜਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਸ ਬਰਤਨ ਜਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਰੂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜਕੋਗੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਂਗ ਬਿਹੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਗਿਵ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰ ਬਹੁਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, 4 ਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੱਕਦਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਵਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਰਿਪੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਪੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਖੁਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ 7 ਵਾਰੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਦਾ 70 ਵਾਰੀ, 70 ਗੁਣਾ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਉਲਾਂਬੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਫਿਲਡ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਫਿਲਡ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਸਨ, ਉਲਾਂਬੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਲਾਂਬੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਹਾਕਮ ਵਾਂਗੂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਸ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇ ਬੀ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ, ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਭੀੜਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 12 ਟੋਕਰੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੋਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ। ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਲਾਂਬੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਲਾ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਕਿ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਪਾਵੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਨੋ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਾਮਰਥ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭੈ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਲਵੋਗੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਜੀਣਾ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲਹੂ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਈ, ਡਿੱਗਦੀ ਟੈਂਦੀ ਰਿੜਦੀ ਆਈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ
ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਕਨੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਨੇ ਛੂਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਚੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਲੁਕ ਗਈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੂਇਆ? ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੂਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੂਇਆ? ਔਰ ਪਤਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਆ? ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਔਰਤ ਲੁਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਆ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਮਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਨਾ? ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੇਚਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਡੈਸਟਨੀ ਇਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਈ 20 ਦਿਨ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਖੁਦਾ ਆਈ ਨੀਡ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਲਵ, ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਮਰਥੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੇਨ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਗਿਵ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ? ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗ੍ਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇਟ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ 70 80 ਜਾਂ 90% ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਇਆ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। 10% ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ। ਕੱਲੀ ਬੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੀ ਵਾਈਸ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਧ ਲੈ ਲਊਂਗਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ, ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤੇ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨੋਂ ਲਾਂਬੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਧ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ। ਜੇ ਘਰੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ, ਬੁੱਧ ਆ ਜੂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹੈਵਨ ਮੇਕ ਇਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਬਹੁਤੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਹੈਵਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੂੜੇ ਸੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ?